آئندہ دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات طے نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کی مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا شیڈیول طے نہیں کیا گیا۔ ایرانی تکنیکی وفد اس ہفتے دوحہ کا دورہ کرے گا، تاہم اس کا امریکی حکام کے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایران نے ابھی تک حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں کیے، اس کے لیے مفاہمتی یادداشت کے بعض نکات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے۔ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل سے بھی نیچے جا رہی ہے، گیس کی قیمتیں بھی تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ عمان ایران کا آبِ ہرمز پر رابطہ اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سلطنت عمان اور ایران کے آبِ ہرمز سے متعلق مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس میں آبِ ہرمز کی مستقبل کے انتظام اور متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک نے مشترکہ مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ عمان اور ایران نے بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی اور بحری خدمات کے شعبوں میں تعاون کے فریم ورک پر غور کیا گیا۔ شرائط پوری ہونے تک امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ قطر میں امریکہ کے ساتھ کوئی تکنیکی مذاکرات طے نہیں ہیں۔ مقرر کردہ ورکنگ گروپس کے اندر تکنیکی بات چیت کا پہلا دور شرائط پوری ہونے اور تاریخ اور مقام پر اتفاق ہونے کے بعد منعقد کیا جائے گا۔ قطر منجمد $12 ارب کے اثاثوں میں سے $6 ارب جلد جاری کیے جائیں گے۔ ایران کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے عبوری معاہدے کے بعد تیل اور پیٹروکیمیکل شعبوں پر عائد بعض پابندیوں میں نرمی آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان منجمد فنڈز کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ حدود میں رہو ورنہ سخت جواب ملے گا، ایران کی بحرین کو کھلی دھمکی۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر بحرین نے ایسے اقدامات جاری رکھے جو ایران کے خلاف سمجھے جائیں تو تہران مزید سخت اور فیصلہ کن رد عمل دے سکتا ہے۔ کراچی میں دہشت گرد حملے پر پاکستان کا افغانستان سے احتجاج۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی دہشت گرد حملے پر افغان ناظم الامور کو سخت احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ پاکستانی سفیر نے کابل میں بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاجی مراسلہ دیا۔ کراچی دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود۔ حملے میں ایک افغان دہشت گرد کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ یہ ثبوت ہے کہ افغان سرزمین اور لوگ پاکستان میں حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی فوری گرفتاری کا حکم۔ کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے افغان شہریوں کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ 10 جولائی سے تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ 10 جولائی سے بغیر ویزا پاکستان میں مقیم شہریوں کی بھی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ وفاقی وزارت داخلہ کا غیر قانونی مقیم افغان شہریوں سے متعلق اہم مراسلہ۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے وطن واپسی کے منصوبے پر مؤثر درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ معاملے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے فوری اور مکمل عمل درآمد کی ہدایت۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاع عطا اللہ تارڑ اور مصدق ملک اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا کہ پانی ہمارا بقا کا معاملہ ہے۔ پاک افواج نے بھارت کو بنا دیا کہ پانی تو کیا ہوا میں بھی تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا۔ سنتاس معاہدے کو باقاعدہ طور پر دونوں ملکوں نے تسلیم کیا تھا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پیغام پاکستان میں محبت اور امن کا درس ہے۔ ہم بحیثیت قوم ایک پیج پر ہیں، دشمن ہمیں سازشوں سے تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ریجنز اور
हेड क्वार्टर्स के साथ रेंजर्स के जो दहशतगर्दी की है वो बुज़िलाना हमले को नाकाम बनाया गया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। जबकि मारकाए हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। मारकाए हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तैयारी अरूज पर। उम्मीदवारों के रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, अवाम और सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत। साल 2021 के मुकाबले में इस बार कागजात नामजदगी जमा करवाने के रुझान में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं जिन पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज़ायद वोटर्स हैं वहाँ 2 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा शकील खान के मुताबिक तमाम हलकों बशमूल महाजिन और रावलाकोट को डिवीज़न में 30 जून तक कागजात नामजदगी की जमा करवाने का सिलसिला जारी रहेगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कश्मीरी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं, बातचीत से मसाइल हल किए जाएं, ऐसे हालात पैदा ना हो जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो। हमारा दुश्मन चाहता है कि कश्मीर के हालात ख़राब करके अपने लिए रास्ता बनाए। पैरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी और मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मरीम नवाज का अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल को मज़ीद फॉल करने का हुक्म। कहती हैं कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब के हर शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। पंजाब में 70 से 75 साल पुरानी पानी और सीवरेज की ज़ेर ज़मीन लाइनों की तब्दीली का बड़ा मंसूबा जारी है। इस पर सूबे के 84 शहरों में काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब जुलाई के पहले हफ्ते में सरगोदा का रेडियोलॉजी अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगी। मरी के अवाम के लिए खुशखबरी, जदीद और माहौल दोस्त ग्रीन बसों की पहली खेप मरी पहुंच गई। शहरियों और सयाहों दोनों को बेहतर सफरी सहूलियत मैसर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम को बेहतर और मयारी ट्रांसपोर्ट की फराहमी तरजीह है। मकामी शहरियों ने भी ग्रीन बस सर्विस के आगाज़ को खुशाइन करार दिया। फैसलाबाद में मरीम नवाज स्कूल बराए स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। मौवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक ने खुसूसी सेंटर का इफ्तिताह किया। मरीम नवाज ने खुसूसी बच्चों के लिए बेहतरी के लिए तमाम वसाइल भरपूर तरीके से फराहम किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी बच्चों की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल भरपूर तरीके से फराहम किए हैं। जबकि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब वज़ीर आला के विजन के तहत पंजाब भर में खुसूसी बच्चों की तालीम, तरबियत और बहबूद के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। कराची की तरक्की और अवामी सहूलियात सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं मुख्तस फंड्स पानी, निकासियाब सड़कों और दीगर शहरी सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी और आज़म है। जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात अवाम की बुनियादी ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे में तारीखी इकदाम कर रही है। जल्द 500 इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर होंगी। सनती जोन और तरक्याती मनसूबों से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। PIA का इंतजामी कंट्रोल आरिफ हबीब कंजोर्शियम को मुंतकिल। नए मालिकान ने आज से चार्ज संभाल लिया। आरिफ हबीब कंजोर्शियम के ज़मीनी इदारे PIA एक्टिविटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए में मलकियत हासिल की, जिसमें 55 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को हासिल होंगे। 150 अरब रुपए PIA में सरमायाकारी की जाएगी।
किर्गिस्तान में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम विमेन फोरम का इजलास, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान समाजी और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। आलमी सतह पर फैसला साजी में ख़वातीन की शराकत को यकीनी बनाने पर भी तबादला ख्याल। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने डेप्यूटी प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ईरान बराए विमेन और फैमिली अफेयर्स और ईरानी वफ़द से मुलाकात की है। बुशरा अंजुम भट्ट ने किर्गिज़ जमहूरिया के साबिक़ सदर से भी मुलाकात की है। SCO विमेन फोरम का आइंदा इजलास सितंबर में पाकिस्तान में होगा। महकमा खुराक मीरपुर खास में 4 अरब 59 करोड़ 41 लाख की माली बेकायदगी, ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल मीरपुर खास और सेक्रेटरी महकमा खुराक को रिपोर्ट इरसाल कर दी। ऑडिटर जनरल ने 16 निकाती तफसीलात भेज दी हैं, जिसमें माली बेकायदगी की तफसीलात भी बताई गई। पोस्ट की मंजूरी के बगैर 20,09,000 रुपए की गैर कानूनी तौर पर तनख्वाह वसूल की गई है। महकमा जाती कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर 4 करोड़ 53 लाख रुपए की अशिया का केस निपटा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सजा मुअत्तली और रिहाई की सजा सेहत, तन्हाई और गैर कानूनी गिरफ्तारी को अपील में रिहाई की बुनियाद बना दिया गया। नए पर मुकदमा तूल देने और सियासी बुनियादों पर कार्रवाई का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त। रियासती इदारों पर इल्जामात का केस, अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज केस की खमात की है। अदालत ने सुहेल आफरीदी को 9 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कहोटा में जेल मुंतकिली के दौरान कैदी वैन से 14 कैदी फरार। पुलिस ने फरार होने वाले 4 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। 10 मुल्जिमान की तलाश जारी। कैदी वैन में मुल्जिमान ने पहले हंगामा राई की, फिर पुलिस की आंखों पर मिर्च फेंक कर फरार। कैदी वैन में 36 मुल्जिमान सवार थे। गवर्नर से निहाल हाशमी की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की डिप्टी डायरेक्टर शहीद मोहम्मद वसीम की घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार, कहा वतन के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का अजीम सरमाया है, उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख और आजमाइश की इस घड़ी में रियासत शहदा के अहले खाना को हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेगी। पाक बहरे के शहीद ऑफिसर बाहिम्मत एहलिया अलवेरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की हौसलामंद एहलिया अलवेरा हमजा ने कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया है। अलवेरा हमजा ने कहा, मेरे शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा शहीद की शहादत से मेरे अंदर भी पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ। मैंने जिस यूनिफॉर्म में अपने शौहर को देखा, आज उस जैसे यूनिफॉर्म पहनकर उसी मुकाम पर खड़ी होना मेरे और मेरी बेटी के लिए बाइस फख्र है। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में खातून पर तेजाब फेंकने का वाकया, पड़ोसी ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक अली नामी शख्स काफ़ी अरसे से हिरासत कर रहा था। इसकी मुतअद्दिद बार शिकायत की। 21 जून को घर से बाहर निकली तो पड़ोसी इसे तेजाब फेंक कर फरार हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तेजाब गर्दी के वाक़े का नोटिस लेते हुए AIG से रिपोर्ट तलब कर ली है। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में कराची के ताजिर अली मुर्तज़ा के कत्ल का वाक़या, मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात शामिल। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशबाज़ी हादसा करार, फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पेश, पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। रिपोर्ट में पुलिस ने दुकानदार निमतुल्लाह और उसके 11 साला हुज़ैफा को भी मुल्ज़िम नामज़द कर दिया है। तमाम मुल्ज़िमान मफरूज़ करार, जबकि सानिहा गुल प्लाजा में 72 अफराद जल के जाँ बहक हुए थे। कराची का इलाका बल्दे टाउन, जहां नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक। हादसे के बाद बाप बेटे को कुचलने वाली गाड़ी का ड्राइवर फरार, जाँ बहक अफराद मौजको नूर बोर्ड के रिहायशी।
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سوتیلے بیٹے نے کلہاڑیوں کے وار سے ماں کو قتل کر دیا، پولیس کی بروقت کارروائی، ملزم گرفتار۔ قومی زرعی بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 جدید زراعت اور کسانوں کی ترقی کے لیے اہم، حکومت کی جانب سے زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اہم فیصلہ۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے قومی زرعی بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 کی منظوری دی۔ پالیسی کا مقصد کسانوں کی مدد، غذائی تحفظ، زرعی پیداوار میں اضافہ، ذمہ دارانہ سرمایہ کاری اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کا فروغ ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے فصلوں کی پیداوار بڑھانے، نقصانات کم کرنے اور موسمی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافے کا امکان، سی پی پی اے نے مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ درخواست پر نیپرا اتھارٹی آج سماعت کرے گی۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں صارفین پر تقریباً 12 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کرکٹرز کی میچ فیس میں اضافے کی منظوری دے دی۔ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، نئے مالی سال کے سرپلس بجٹ کی متفقہ طور پر منظوری، پی ایس ایل کے 12ویں ایڈیشن کے بجٹ اور پی ایس ایل کو انتظامی اور مالیاتی طور پر خود مختار بنانے کی منظوری۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے بجٹ میں 1 ارب کا اضافہ 3 ارب سے بڑھا کر 4 ارب روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قائد اعظم ٹرافی کے کھلاڑیوں کی میچ فیس 30,000 روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے اور ریزرو کھلاڑیوں کے لیے میچ فیس 15,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے کرنے کا فیصلہ۔ اولمپکس میں کرکٹ کی 128 سال بعد واپسی، آئی سی سی کا لاس اینجلس اولمپکس 2018 کے لیے کوالیفیکیشن سسٹم کا اعلان۔ مینز اور ویمنز کی 6 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ آسٹریلیا، بھارت، برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے ویمنز ٹیموں نے اولمپکس میں جگہ بنا لی۔ افریقہ، ایشیا، یورپ اور اوشیانا کی ٹاپ ٹیم براہ راست کوالیفائی کریں گی۔ مینز ٹیموں کا فیصلہ 31 دسمبر 2026 کی ٹی20 رینکنگ کی بنیاد پر ہوگا۔ پاکستان کے عظیم مصور، خطاط، شاعر اور ثقافتی ورثے کی پہچان صادقین کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ اپنے منفرد، بے مثال خطاطی اور شاہکار دیوار نگاری کے ذریعے صادقین پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت قائم کی۔ ان کے فن پارے آج بھی حسن، تخلیقی صلاحیت اور فکر گہرائی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ نیلو کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ اپنی دلکش اداکاری، رقص اور منفرد انداز کے باعث نیلو نے 1960 اور 1970 کی دہائی میں فلم دنیا پر راج کیا۔ اردو اور پنجابی فلموں میں اپنی لازوال اداکاری سے ایسی پہچان بنائی جو آج بھی شائقین فلم کے دلوں میں زندہ ہے۔ فلم بین آج بھی ان کی یادگار فلموں کو پاکستانی سینما کا قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہیں۔